کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں جنتی نہ دکھاؤں؟ آج میں تمہیں جنتی دکھاؤں۔ وہیں پر عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود تھے، کئی اور جنتی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں جنتی دکھاؤں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص داخل ہوا مجلس میں، سادہ کپڑے تھے، پرانے مگر صاف ستھرے، طبیعت میں ضعف تھا مگر عاجزی کے ساتھ، دل میں محبت تھی حضور سے عشق کے ساتھ، اور طبیعت کے اندر جو عاجزی چھلک رہی تھی اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص محبت رسول میں سرشار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، سرکار نے اچانک صحابہ کو مدعو فرمایا اور حضور سجے ہوئے تھے یوں صحابہ کی محفل میں جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوا کرتا ہے۔ میں کہہ کے بھی بلوا لیتا ہوں، وگرنہ میں پنجابی میں آ جاؤں گا، پھر آپ کو بولنا پڑے گا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں جنتی نہ دکھاؤں؟ آج میں تمہیں جنتی دکھاؤں۔ وہیں پر عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود تھے، کئی اور جنتی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں جنتی دکھاؤں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص داخل ہوا مجلس میں، سادہ کپڑے تھے، پرانے مگر صاف ستھرے، طبیعت میں ضعف تھا مگر عاجزی کے ساتھ، دل میں محبت تھی حضور سے عشق کے ساتھ، اور طبیعت کے اندر جو عاجزی چھلک رہی تھی اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص محبت رسول میں سرشار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اسے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ وہ شخص چلے گئے۔ اگلا دن پھر آیا، مجلس منعقد ہوئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں دکھاؤں جنتی؟ آج پھر جنتی دیکھ لو۔ صحابہ نے خیال کیا کہ آج بندہ کوئی اور ہوگا، مگر وہ بندہ اور نہیں تھا، وہی بندہ پھر داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ جنتی آ گیا۔ تیسرا دن جب آیا تو پھر حضور نے فرمایا آج پھر جنتی کی زیارت کرواؤں گا۔ پھر وہی شخص داخل ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تذبذب کا شکار ہوئے، ہم سوچ رہے تھے اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی نیکی کیا ہوگی، یہ عبادات کتنی کرتا ہوگا، اس کے معاملات کتنے احسن ہوں گے، اس کا عشق کتنا بلند ہوگا، اور اس کی محبت کا دریا کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا ہم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کے معاملات کو دیکھو، عبادات کو دیکھو۔ وہ شخص جب گئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو جاتے تھے، فجر کی نماز وہ پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے،
असर की नमाज पढ़ते थे, मगरिब की नमाज पढ़ते थे, फिर इशा पढ़कर सो जाते थे। मैंने कोई इजाफी इबादत न देखी, न मैंने नवाफिल उसको पढ़ते देखा, न तहज्जुद गुजारी में उसकी देखी, न मैंने इशराक पढ़ते देखा, न मैंने चाशत पढ़ते देखा, न मैंने अव्वाबीन के नवाफिल पढ़ते देखे, न मैंने लाखों करोड़ों की खैरात उसे करते हुए देखा। मैं हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा, इसके बगैर कोई अगर तेरे मामलात हैं तू मुझे बता दे, मुझे बता दे, ताकि मुझे पता चले कि तू जन्नती कैसे बना। कहा कि मुझे तो याद नहीं, मेरे यही मामलात हैं। फरमाते हैं जब मैं वापस मुड़ा, उसने पीछे से आवाज दी, ये सुनने वाली बात है, उसने पीछे से आवाज दी, मेरी बात सुनो। जब वो करीब आए तो क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जहां तक मुझे याद है मेरे दिल में किसी के लिए न बुग़्ज़ है, न इनाद है, न तकब्बुर है, न लालच है, न कीना है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई मामला नहीं है, सब कुछ मैंने अल्लाह रसूल पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ अल्लाह रसूल। वो पैगाम सहाबा कराम को आकर सुनाया। सहाबा कराम ने फरमाया इसमें कोई शक नहीं है, फराइज वो मुकम्मल कर रहा है और उसके दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं है। हुजूर ने सच फरमाया है कि ये जन्नती है। कहो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर ने सच फरमाया है कि ये जन्नती है। आज जमाने में क्या हो रहा है, हमारे मामलात की जो खराबी है, हमारे पास एक गाड़ी है तो हमारी नजर किसी और की गाड़ी पर है, जमीन है तो नजर किसी और की जमीन पर है, प्लाट है तो नजर किसी और की प्लाट पर है। वो मुझे वाकया याद आ गया कि एक जो ज़रगर था उसने एक शख्स के साथ सफर किया। उसके पास सोने की हीरे की थैली थी। जहां रात को सोता था ना, वो हीरे की थैली अपने साथी के सिराने के नीचे रख देता था। अब वो साथी उठता, उसकी थैली को तलाश करता। 3 दिन तक ये मामला रहा। उस चोर ने कहा मुझे ये बताओ कि तुम थैली रखते कहां हो? उसने कहा कभी अपने सिराने के नीचे देख लेता ना कि थैली तेरे सिराने के नीचे थी, तुझे मिल जाती, तू मेरे सिराने के नीचे तलाश करता रहा। कभी हम अपने आप को पढ़ ले, अपना मुतालिया कर ले, अपनी जात को देख ले। मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कह दो जरा सुभान अल्लाह। अपनी मंजी दे थल्ले डांग फेरो, अपनी चारपाई दे थल्ले सोटी फेर के देखिए कि हमारे मामलात क्या हैं। जब अपना आप दुरुस्त हो जाएगा तो जमाना तुझे ठीक नजर आएगा। कुरान कहता है वला तजस्ससु, किसी की तो में ना रहो। उचिया को सुभान अल्लाह। किसी की तो में ना रहो। यहां मामलात उल्ट है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहो जरा सुभान अल्लाह। यहां मामला और है, जिस तरह हम सोचते हैं यहां वो मामला नहीं है। यहां मामला उल्ट है। यहां मोहब्बत देखी जाती है, माल नहीं देखा जाता। यहां गरीब को देखा जाता है, अमीर का इस्तकबाल नहीं किया जाता। यहां अलका से वो हबीबुल्लाह का ताज पहने हुए एक मजदूर का एहतराम किया जाता है। किसी आजर अजीर ताजर का एहतराम नहीं किया जाता, बल्कि यहां उसका एहतराम किया जाता है जिससे मोहब्बत मेरे मुस्तफा ने फरमाई है। हुजूर ने फरमाया अल फक्र फखरी, मुझे फकर पर फखर। एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक
पंजाबी भाई मेरे नाल फिर गिला करते ने बंदे, मैं तुहाडी पंजाबी असी सुनना होंदे आ। तवज्जो, बंदा एक अजकल ना उमरे ते बड़े जाते ने बंदे, 10 उमरे कीते ने भाई, 10 उमरे कीते ने, अपनी उम्र का मुतालिया भी कर लेना। हजरत घर दे विच कैसे हो, घर दे विच बच्चियां दे किताबां नहीं, उन्हां दी यूनीफॉर्म नहीं, हमसाया रो रहा, चीख रहा, पुकार रहा है, ते तेरे उम्रे दे सफर नहीं खत्म हो रहे। ये फिर विखावा हो सकता है। बड़े बड़े लोग जा रहे थे उम्रे पर, हज पर, एक गरीब का दिल आया मैं भी चला जाऊं। किसी से पूछा कि कैसे जाते हैं, उस दौर के अंदर जहाज नहीं थे उड़ने वाले, उन्होंने कहा भाई कराची की बंदरगाह पे चले जाओ, वहां से जहाज जाता है, बहरी जहाज। जब वहां गया ना तो उन्हें कहा भाई किवें जाया जाता है, उन्हें कहा भाई पैसे ले आओ, वीजा कटाओ ते टिकट लो। उन्हें आख्या मैं कराची आ गया, पैसे खत्म हो गए। की आंदा पैसे खत्म हो गए, जो पैसे नाल जाना तो मैं तो नहीं जा सकता। सफाई करने वाले दी मिन्नत करके कहने लगा यार मैनू जहाज दी सैर कर लेन दियो। जहाज दे अंदर दाखिल होया, एक नुक्कर विच बैठ गया। हुण जहाज दियां सीटां ते सब उमरे ते जान वाले, टिकट वाले, माल वाले, वीजे वाले मौजूद ने। वो बैठा है, कलेक्टर आया, टिकट देख रहा है, हाँ भाई तेरी टिकट, तेरी टिकट। ओनू देखिया पैरां विच बैठा होया, हाँ भाई तेरी टिकट।